السلام علیکم، NTA نیوز کے ساتھ میں ہوں علیشہ سلیم اور میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے بحرین میں امریکی بحری بیڑے اور ایئر بیس پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی بحری بیڑے کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ حملوں کے بعد امریکی اڈے پر موجود ایندھن کے ذخائر میں آگ لگ گئی۔ پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، ریڈار سسٹم اور ڈرون مرکز کو تباہ کر دیا۔ بیان کے مطابق بحرین کے جفیر ایئر بیس پر اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا۔ سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز، امریکی افواج کی رہائشی عمارت بھی ہدف بنی۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز میں بھی 2 سپر ٹینکرز کو نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا۔ متعلقہ 2 ٹینکرز نے ہماری وارننگ کو نظر انداز کیا۔ دوسری جانب اردن نے ایران سے آنے والے 4 میزائل مار گرائے۔ ترجمان اردنی فوج کے مطابق ملکی حدود میں داخل ہونے والے 4 میزائلوں کو کامیابی سے روک لیا گیا۔ ایران کا خلیج فارس میں 2 بحری جہازوں پر حملہ۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ 2 آئل ٹینکر موسامبا اور باہیا آبن ہرمز کے جنوبی راستے میں اور عمان کے علاقائی سمندری حدود میں ایران کے 2 کروز میزائلوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے کے نتیجے میں آئل ٹینکر مصابزہ کے عملے کا ایک رکن جو انڈین شہری تھا ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ مزید 8 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ زخمی ہونے والے 6 افراد کا تعلق انڈیا اور 2 کا یوکرین سے ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اسے کھلا حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے اور خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ پاسداران انقلاب نے بعد میں جاری ایک بیان میں حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ 2 ٹینکرز نے ایران کے خطرے سے متعلق انتباہات کو نظر انداز کیا اور اپنے نیویگیشن سسٹمز بند کر دیے اور بارودی سرنگوں والے راستے سے گزرنے کی کوشش کی گئی۔ IRGC نے کہا کہ اس کے خلاف ورزی کرنے والے ٹینکرز کو نشانہ بنا کر انہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف مزید سخت کارروائیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حملے آج بھی جاری رہیں گے اور ایران کو بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت ایک آزمائش تھی، لیکن تہران اس پر عمل کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ تیزی سے ایرانی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ ابنائے ہرمز سے متعلق ایران کی استعداد کو محدود کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ آج رات بھی ایران پر حملے کرے گا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں کسی معاہدے کا امکان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کے بیان میں بالکل متفق ہوں۔ آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران ہمیشہ سے آبنۂ ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے، ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ دوسری جانب سینکوم نے ایران کے خلاف پہلی بار روبوٹ کشتی سے حملے کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ایرانی بحری تنصیبات کو روبوٹ کشتی سے نشانہ بنایا گیا۔ سینکوم کے مطابق 3 روبوٹ کشتیوں نے ذریعے بندر عباس نیول بیس کو ہٹ کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس حملے سے ایران کے بحری جہازوں پر حملے کی صلاحیت کم ہوئی۔ سینکوم نے روبوٹ کشتی حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت نے آبنائے ہرمز کے معاملے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران اس اہم بحری گزرگاہ پر اپنا کنٹرول کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر کے سینئر مشیر محمد مخبر نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا اور امریکی صدر کے تجارتی راستے کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کے عزم کے بعد تہران اس معاملے پر اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ محمد مخبر کے مطابق ایران آبنائے ہرمز کا دفاع کرے گا تاکہ مستقبل میں تجارتی بحری جہازوں کے آمد و رفت کے کسی دشمن کو تاوان نہ دینا پڑے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز پر تہران کنٹرول ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اسٹریٹجک گزرگاہ کی اہمیت ایٹم بم جیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دعوے کے بعد جس میں انہوں نے آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس مقام کا کنٹرول ہونا ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کی معیشت پر اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ ایران اسٹریٹجک پوزیشن اور جنگ کے دوران حاصل ہونے والے فوائد کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ اس کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ، ایران اور دیگر متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں اور اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترجمان چینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام ممالک
मुतालिक ऐसे इक़दाम से इज्तनाब करें जो मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद संगीन या पेचीदा बना सकते हैं, क्योंकि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना नहायत अहम है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ आलमी बहरी तिजारत का एक अहम तरीन रास्ता है, जहाँ जहाज़ों की महफूज और आज़ादाना आमदोरफ्त बैनुल-अक़वामी तिजारत और तवानाई की मुसलसल तरसील के लिए नागुज़ीर है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने जोर दिया कि आबना हुर्मुज़ में आज़ाद और महफूज बहरी आमदोरफ्त तमाम ममालिक के मुश्तरका मफाद में है, इसलिए इससे मुताल्लिक़ तमाम तनाज़ात को बातचीत, सिफारती कोशिशों और पुरअमन ज़रिए से हल किया जाना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने और गुजरने वाले हर जहाज़ से कार्गो का 20% बतौर मुआवजा लेने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मशरिक़ वस्ती यमन की सूरत हाल पर हंगामी इजलास, जिसमें पाकिस्तान के नायब मुस्तक़िल मंदूब उस्मान जदून ने खिताब किया। पाकिस्तान के नायब मुस्तक़िल मंदूब ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब और हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान हिमायत का इरादा करता है। पाकिस्तान यमन की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी, सफारतकारी और तहम्मुल के ज़रिए रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान के नायब मुस्तक़िल मंदूब ने कहा कि यमन में पायदार अमन जामे सियासी अमल के ज़रिए ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मुलाकात की, जिसमें बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, तालीम और आलमी अमन के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का इस्लामाबाद आमद पर खैर मक़दम करते हुए उन्हें उम्मत मुस्लिमा की खिदमत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर एज़ाज़ी डॉक्टरेट मिलने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस्लाम के हकीकी पैगाम अमन, रवादारी और बक़ाए बाहिमी के फ़रोग़ के लिए डॉक्टर ईसा की खिदमात को सराहा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों के एतराफ़ पर शेख डॉक्टर अल ईसा का शुक्रिया अदा किया। शेख डॉक्टर अल ईसा ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त को बैनुल मज़ाहिब मुकालमे और आलमी हम आहंगी की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दे दिया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को भी सराहा। दोनों रहनुमाओं ने तालीम, मजहबी रवादारी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए मुश्तरका ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी सफारतखाने ने कौंसलर अपॉइंटमेंट्स मनसूख करने का ऐलान कर दिया। हुकाम के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस अमरीकी सफारतखाने ने अबू धाबी में 13 से 15 जुलाई तक कौंसलर अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी। दुबई में भी कौंसलर सर्विसेज मुतासर रहेंगी। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक अरब अमारात से गैर हंगामी अमरीकी सरकारी अमले को बाहर मुंतकिल कर दिया। मामूल की तमाम अमरीकी वीज़ा सर्विसेज ताहुक्म सानी मअतल रहेंगी। पासपोर्ट, दीगर हंगामी कौंसलर खिदमात ईमेल के जरिए फराहम की जाएंगी। मुकर्ररा तारीखों पर अपॉइंटमेंट्स रखने वाले अफराद सफारत खाने ना आए, नई अपॉइंटमेंट से मुतालिक दरखास्त गुजारों से खुद रब्ता किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक अमरीकी सफारत खाना महदूद कौंसलर खिदमात फराहम कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर FBI काश पटेल से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में साइबर तहकीकात के लिए वसाइल की फराहमी पर गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी ने वाशिंगटन में FBI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने डायरेक्टर FBI काश पटेल से मुलाकात की और मुल्क के अंदर और बाहर साइबर तहकीकात के लिए वसाइल की फराहमी और खुसूसी तरबियत पर गुफ्तगू की। इस मौके पर काश पटेल ने कहा कि हमारी शराकत दारी नहायत अहम है। हमें यकीन है कि आइंदा भी हम मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सख्त तनकीद करते हुए उनके बयान को शोहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान एक सियासतदान और मुमताज़ मजहबी रहनुमा हैं। उनसे अल्फाज के इंतखाब में ज़्यादा जिम्मेदारी की तवक्को की जाती है। फ़ौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को इनकी तनख्वाह से जोड़ना ना सिर्फ गैर मुनसिफाना है, बल्कि शोहदा और उनके ख़ानदानों की दिल आसारी है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी कीमती जान की कुर्बानी नहीं देता। जान की कुर्बानी के लिए पीछे किसी नज़रिए, अक़ीदे, फ़र्ज़ और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। आप हालात वाक़यात या तरीक़ेकार से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मगर इस नज़रिए, वाबस्तगी, मोहब्बत, कुर्बानी की तौहीन नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और पाक फ़ौज समेत दीगर इदारों के जवान शहरी शहादतें दे रहे हैं। इनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं, बल्कि अखलाकी बेहिसी है। मौलाना साहब ने सिर्फ एक इदारे को नहीं, हज़ारों शोहदा, गाजियों, बेवाओं, यतीमों के जज्बात को मजरूह किया है। के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन ने वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए पूरी कौम अपने शोहदा और गाजियों पर फ़ख्र करती है। अपने बयान में शर्जील मेमन ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और
دفاع وطن میں بے مثال قربانیاں دی جنہیں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک اور ناقابل قبول ہے۔ سینئر وزیر نے کہا کہ مسلح افواج کی قربانیوں کا احترام ہر پاکستانی کی قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، جبکہ شہداء کے اہل خانہ کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا یا ان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ تبصرے کسی صورت مناسب نہیں ہیں۔ داخلہ ضیاء الحسن لنچار، آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی سازش ناکام بنا کر سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنچار نے کہا کہ پاکستان مخالف عناصر ملک کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دشمن کی ہر سازش ناکام بنا رہی ہے۔ رینجرز ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والوں میں 3 افغان شہری شامل تھے، جبکہ ایک دہشت گرد باجوڑ میں رہائش پذیر تھا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے ہدایت دی جا رہی تھی۔ کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جسے ناکام بنایا۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ حملے کے انہوں نے کہا کہ ایک زخمی دہشت گرد زیر علاج ہے، جبکہ کارروائی کے دوران حملے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر کے عوام نے انتشاری کمیٹی کی جانب سے معصوم بچوں کو گمراہ کرنے کی مذموم سازش کو مسترد کر دیا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انتشاری کمیٹی تمام ہتھ کنڈے ناکام ہونے کے بعد معصوم طلباء و طالبات کو اپنے احتجاج کا ایندھن بنانے پر اتر آئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے معصوم بچوں، طلباء اور خواتین کو انسانی ڈھال بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کالعدم انتشاری کمیٹی ریاست مخالف بیانی کے فروغ کے لیے بچوں اور خواتین کو بطور ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے طلباء و طالبات کو بطور ایندھن استعمال کرنے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ انتشاری کمیٹی نے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں پتھر اور ڈنڈے تھما دیے ہیں اور پرامن ریاست کی تشخیص کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اوچھے ہتھ کنڈوں سے کشمیر کی روایت مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق تمام تر اوچھے ہتھ کنڈے کی ناکامی اور عوام کی جانب سے مسترد ہونے کے بعد انتشاری کمیٹی معصوم بچوں اور طلباء و طالبات کو بطور شیلڈ استعمال کرنا چاہتی ہے۔ کوہاٹ میں بارش کے دوران کچے مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر بچوں اور خواتین سمیت 11 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ پیر کو کوہاٹ کے نواحی پہاڑی گاؤں مالگین میں شدید بارش سے کچے مکان کی چھت گر گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین بچے شامل ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کے وقت مکان میں تقریب جاری تھی۔ ملبے سے زخمی کو نکال کر ابتدائی طبی امداد کے بعد مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے زخمیوں میں خواتین بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اٹک میں بارش سے دیوار گر گئی، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے میں بارش کے بعد برساتی ندیوں میں طغیانی، بارش کے باعث ملتان، ڈی جی خان، مظفر گڑھ کے متعدد علاقوں میں بجلی معطل۔ پولیس چیف آزاد خان نے گراب سٹی میں ہندو تاجر کے گھر میں رواں سال کے سب سے بڑے ہاؤس رابری کی تفتیش کے لیے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ خصوصی ٹیم کے دیگر ممبران میں ایس ایس پی اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ سمیع اللہ سومبرو، ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر بشیر احمد شامل ہیں۔ واضح رہے کہ اتوار اور پیر کے درمیانی شب نصف درجن سے زائد ڈاکوؤں نے ہندو تاجر کے گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر کروڑوں روپے مالیت کے طلائی زیورات، چاندی، نقدی، موبائل فونز اور انعامی بانڈ سمیت دیگر سامان لوٹ کر پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے نے برآمدات میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ پاکستانی آئی ٹی شعبے کی عالمی منڈیوں تک رسائی، برآمدات، ملکی زر مبادلہ میں نمایاں اضافہ۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات مالی سال 2025-26 میں ریکارڈ 4.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ مالی سال کے 3.475 ارب ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے۔ آئی ٹی برآمدات میں اضافے کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ، سافٹ ویئر بطور سروس اور گیمنگ شعبوں کی ترقی سے مدد ملی۔ پاکستانی آئی ٹی کمپنیز نے جاپان، سنگاپور سمیت ایشیا پیسیفک مارکیٹس میں رسائی بڑھا کر برآمدی آمدنی میں اضافہ کیا۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ٹیک اداروں کی نئی عالمی مارکیٹس میں توسیع نے آئی ٹی برآمدات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ماہرین کے مطابق پاکستانی ڈیجیٹل سروس کی بڑھتی عالمی طلب اور مارکیٹس میں توسیع آئی ٹی برآمدات میں اضافے کا اہم سبب ہے۔ پاکستان کے آئی ٹی اور ڈیجیٹل سروس میں پیش رفت عالمی مارکیٹس میں بڑھتے اعتماد اور مضبوط ہوتے معاشی روابط کی عکاسی۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے افغانستان میں بچوں کو درپیش غذائی بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نئی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ غذائی عدم تحفظ، ناقص صحت کی سہولیات اور صاف پانی کی کمی کے باعث لاکھوں بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں تقریباً 37 لاکھ بچے شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ 90% بچے اپنی روزمرہ خوراک سے صحت مند نشو و نما کے لیے ضروری غذائی اجزاء حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ فوری علاج اور اس کے اضافی خوراک کے محتاج 85% بچوں کی عمر 2 سے کم ہے، جبکہ رپورٹ کے مطابق غذائی بحران کے باعث
लड़कों के मुकाबले में बच्चियों में जिस्मानी कमजोरी और लागरपन की शरह ज्यादा देखी जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बैरून मुल्क दौरों के दौरान आज़ाद मीडिया से गुरेज पर आलमी सतह पर तनकीद में इजाफा देखने में आ रहा है। आलमी मीडिया के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी के गैर मुल्की दौरे सफारती कामयाबी के बजाय मीडिया से दूरी और ज़ाती तशहीर के तनाजुर में ज़ेर बहस आ रहे हैं। आलमी जरीदा अल जज़ीरा के मुताबिक न्यूजीलैंड के सरकारी दौरे के दौरान एक सहाफ़ी ने मोदी से मीडिया से सवालात का सामना न करने पर सवाल उठाया। रिपोर्ट में कहा कि 2 माह से भी कम अरसे में ये तीसरा मौका है जब मोदी ने बैरून मुल्क सहाफ़ियों के सवाल से गुरेज किया। अल जज़ीरा के मुताबिक इससे कबल ऑस्ट्रेलिया नॉर्वे के दौरों में मोदी की मीडिया से महदूद गुफ्तगू तवज्जो का मरकज़ रही। रिपोर्ट में कहा 2026 के आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 ममालिक में 187वें नंबर पर है। भारतीय सहाफ़ी संगीता ने कहा कि गुज़िश्ता 11 बरसों में भारत ने सहाफ़त के माहौल पर शदीद तनकीद का सामना किया है, सवालात से गुरेज के जवाबदेही के फुकदान से ताबीर किया है और भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि भारत में जमहूरियत की आड़ में मीडिया की आज़ादी से अक़लियतों के हुकूक सल्ब करने तक हर चीज़ की फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल का मैदान सज गया। खतरनाक तरीन फ्रेंच अटैक का नाकाबिले तस्खीर स्पेनिश दिफा से मुकाबला होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज की शब 12 बजे शुरू होगा। स्पेन का दिफा पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले तस्खीर रहा और उसके खिलाफ अब तक सिर्फ एक ही गोल बना है। टीम दूसरी बार ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रही है। हालिया इवेंट में से कोई शिकस्त नहीं हुआ। अलबत्ता कैप वर्डे के खिलाफ मैच बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया था। 2018 के चैंपियन फ्रांस 4 साल बाद फाइनलिस्ट रहा। स्पेनिश टीम यूरो 2024 और गुज़िश्ता साल नेशंस लीग के सेमीफाइनल से उसे हरा चुकी है। फ्रेंच टीम ने गुज़िश्ता 7 में से 4 वर्ल्ड कप्स के फाइनल तक रसाई हासिल की। एम्बापे फ्रांस और लामिन यमाल स्पेनिश उम्मीदों के महवर होंगे। गयाना में होने वाली ग्लोबल सुपर लीग के लिए लाहौर कलंदर्स की टीम का ऐलान कर दिया। ग्लोबल सुपर लीग के लिए लाहौर कलंदर्स की टीम की क़यादत न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल करेंगे। टीम में परवेज़ हुसैन, शायान जहांगीर, डिलानो पोटीगर और अब्दुल्ला शफीक शामिल हैं। इसके अलावा उसामा मीर, शामिल हुसैन, मोहम्मद नईम, इमरान रंधावा, मेहरान मुमताज़, फरहान यूसुफ, शहाब खान, मोहम्मद बासित अली शब्बीर स्क्वाड का हिस्सा हैं। लाहौर कलंदर्स ने ग्लोबल सुपर लीग के लिए साबिक ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर शान टेट को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने स्क्वाड और हेड कोच की तकर्री का ऐलान किया। आतिफ राना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शान टेट वसी तजुर्बा रखते हैं, इनका विनिंग माइंडसेट है। लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड नौजवान और तजुर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। नौजवान खिलाड़ियों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा और सीखेंगे। ग्लोबल सुपर लीग 23 जुलाई से 1 अगस्त तक गयाना में खेली जाएगी। लाहौर कलंदर्स पर्थ स्कॉर्चर्स के साथ पहला मैच 23 जुलाई को खेले। मौसम की बात करेंगे। कराची में मॉनसून सिस्टम के असरात नुमायां होना शुरू हो चुके हैं। शहर में बादल, बूंदाबांदी और हल्की बारिश ने गर्मी की शिद्दत को कम किया, मगर हब्स अब भी बरकरार है। जबकि दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। तफसीलात देखिए सहर खान की इस रिपोर्ट में। बहराए अरब से आने वाली नम आलूद मानसून हवाओं ने कराची का रुख कर लिया है। शहर भर में मुकम्मल अबर आलूद मौसम, हल्की बारिश और बूंदाबांदी ने कई रोज की शदीद गर्मी का जोर तोड़ दिया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का इम्कान है। ताहम नमी की बुलंद शरह के बाइस हब्स और गर्मी का एहसास अब भी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा चंद रोज तक वक्फे वक्फे से हल्की सी मोतदल बारिश, बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज, बिजली के खंभों और नशीबी इलाकों में एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। जबकि मुतालिका इदारों ने भी मानसून के पेश नजर अलर्ट जारी कर रखा है। सिर्फ कराची ही नहीं, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब के लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और फैसलाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर, स्वात और एबटाबाद, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। बलोचिस्तान के शुमाल मशरकी इजला में भी कहीं हल्की और कहीं मोतदल बारिश की पेशगोई की गई है। जबकि पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मानसून का मौजूदा सिलसिला आइंदा चंद रोज तक वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। अगरचे बारिशों ने मौसम को खुशगवार बना दिया है, लेकिन शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहने और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करने की जरूरत है, ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची।